Mati Jai Sangata Srim Tertu Sadevani Sadeng Paul Changes महिमा बापा के पिता के पवित्र आत्मा आज यदि सामान्य आलियां तो किच मिस्टर 5 घंटे समय बैठे होंगे या पहिला मिस्टर सुमिजो मळ्यान मागताना रगत गमेताव मिस्टर में बैठे होंगे सगळ्या आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या पापसाहेब खातीर सौर्या जकां खातीर धर्मिकां खातीर आनी प्रत्येक जाण आमचे हे रितीर मंदिर सलोवच्या पोट्टा दिवायन सेंटरच्या सगळ्या याजकां खातीर प्रत्येक जावन विन्सेंट एंड सभेचे सगळ्या याजकांक आतां रितीर जाती आसा दिवायन सेंटर पोट्टा आनी आमचो पाद्र्यापी फादर जोसेफान रितीर गेल्लो आसा थंय आनी चड जावन पुरवा आयतार म्हणसर ही रितीर चलता तांची देखून ह्या वेळार सगळ्या याजकां खातीर मागया ते रितीर करतल्यां खातीर आनी सगळ्या आमच्या मंगळूर देशाचे खातीर बिस्पा खातीर सगळ्या याजकां खातीर धर्मिकां खातीर आमी समर्पण कर दिवन आयचे दीस हांगा आमी साव करतल्या याजकांक समर्पण कर दिवन सगळे पवित्र सभेन देवाची काकुळतांनी कृपा मेळच्या खातीर पवित्र सभेन देवाची महिमा परगट जावच्या खातीर पवित्र सभेन आनीकय सडान सर बरीं कामां ह्या देशाच्या मारिफात ह्या सगळ्या याजकां मारिफात जावं दीत ह्या संवसारांत म्हणून आमी मागया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता ते संवसारान जावं नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमिति जय संगत श्रेम तेर तू सदैव आणि सदैव पॉल जोग शेंजिजो नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमिति जय संगत श्रेम तेर तू सदैव आणि सदैव पॉल जोग शेंजिजो नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमिति जय संगत श्रेम तेर तू सदैव आणि सदैव पॉल जोग शेंजिजो नमान मेरे गत पेन भरलेले सुमिति जय संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पॉल जोग शेंजिजो नमान मेरे गत पेन भरलेले सुमिति जय संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पॉल जोग शेंजिजो नमान मेरे गत पेन भरलेले सुमिति जय संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पॉल जोग शेंजिजो नमान मेरे कर पेन भरलेले सुमिति जय संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पॉल जोग शेंजिजो नमान मेरे कर पेन भरलेले सुमिति जय संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पॉल जोग शेंजिजो नमान मेरे कर पेन भरलेले सुमिति जय संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पॉल जोग शेंजिजो नमान मेरे कट पेन भरलेले सुमिति जय संगत आश्रम ते तू सदैव आणि सदैव पॉल जोग शेंजिजो महिमा बापा के पिता के पवित्र आत्म्या ही म्हज्या जेजू आमची पथकां आमकां बक्षी आमकां चावच्यांतल्या आमकां निवार समेस्त आत्म्यांक सर्ग अर्ज दिसल्या सरकार पाय दुसरो मिस्तर समझो जो कमे बदन जरबदनी मारतात वो मिस्टर में बेटोन दी आमच्या भारत राष्ट्रा खातीर मागया आमी सगळे शांती समाधानान जिवोवच्या खातीर सगळ्या धर्माची तांच्या धर्मान तांणी तांकां पालन करूंक कितेंच प्रॉब्लेम समस्या येनातले बरी देवाची काकुलतांनी कृपा आमच्या भारत देशाचेर मागया आनी सगळे राजकारणी फुडारी अधिकार आसले सगळे अधिकारी आनी सगळे पुलीस फौज मिलिटरी सगळी देवाच्या हाताखाल आमी समर्पण कर दिवया सतनितीच्या वाटेन हर एकल्यांक चलोवंक जायली कृपा आदार आमी मागया आमचें भारत राष्ट्र शांतीचें समाधानाचें जावं दी आनी वर्त्या मोगान देवाच्या मोगान आनी देवूस एकलो जेजू क्रिस्त सोडवूनदार आनी समी म्हणलें वळखून काणयोचे भाग आमच्या भारत राष्ट्राच्या सगळ्या लोकांक फावूस जावं दी म्हणून आमी मागया आनी चोर भारत राष्ट्रांत कितें पुरा म्हारगाय सडली आसा हें सगळें कितें टॅक्स आमचे वयर घाल्ली आसा ती सगळीं फाटीं काडच्या खातीर जेजूची काकुलतांनी कृपा तांचेर देंवोन येवच्या खातीर आमी विशेश तरेन मागया आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दिवन आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मुगोस आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार आमेन
Bhagyantu Maria Deva Chumaya Pianka Tirvinetikara Danam Chamarna Chavalaramen Bhagyan Maria Deva Chumaya Pianka Tirvinetikara Danam Chamarna Chavalaramen Bhagyan Maria Deva Chumaya Pianka Tirvinetikara Danam Chamarna Chavalaramen Bhagyan Maria Deva Chumaya Pianka Tirvinetikara Danam Chamarna Chavalaramen Bhagyan Maria Deva Chumaya Pianka Tirvinetikara Danam Chamarna Chavalaramen Bhagyan Maria Deva Chumaya Pianka Tirvinetikara Danam Chamarna Chavalaramen Bhagyan Maria Deva Chumaya Pianka Tirvinetikara Danam Chamarna Chavalaramen Bhagyan Maria Deva Chumaya Pianka Tirvinetikara Danam Chamarna Chavalaramen Bhagyan Maria Deva Chumaya Pianka Tirvinetikara Danam Chamarna Chavalaramen Bhagyan Maria Deva Chumaya Pianka Tirvinetikara Danam Chamarna Chavalaramen Deswadin Deswadani Sadan Sarvatamen Imja Jesu Amjipatkam Kamaksham Kadachav Jantlam Kanivar Semestatmang Sadgant Jakakul Jedigar Jaslela Sargar Van Pavai तिसरा मिस्टर समज जमस्तकार कंठ जमकर संसितात आमी मागीं आमच्या सगळ्या युवजनां खातीर भुरग्यां खातीर आमी मागया सगळीं युवजनां भुरगीं वायट सवयाक बली जावन जायते जाणां समस्येन आसात जायते जाणां भुरगीं कश्टांत आसात हांगा एक भुरगें येता 10 वर्सांचें हाय डायबिटीक आसा दिसाक 4 इन्सुलीन खावन घेता आनी ह्या भुरग्या खातीर मागया आनी एक हांगा भुरगो येता ताका कंपाऊंड जावन कुडीन सगळी एलर्जी आसा त्या भुरग्याक बरें भलायकी मेळचे खातीर मागया ताच्या आवयक कॅन्सर जाल्लें आसा त्या कॅन्सरान तिका जेजू गूण केला पूण आनी मुखार केदींच तें ताच्या जिवितांत येनातलें बरी देव त्या कुटुंबाक राखून व्हरून दी समस्यांनी असल्या सगळ्या त्या प्रत्येक जावन ती भुरग्यां खातीर आमी मागया युवजनां खातीर मागया जोशुआ म्हणलो भुरगो आज बंबयांत आदले फावटी पोरेर सर्जरी जाल्ली पूण इन्फेक्शन जावन परत सर्जरी जाल्या 2 सर्जरी ल्हान भुरगो जोशुआ म्हणलो त्या भुरग्या खातीर मागया बरी भलायकी मेळचे खातीर मागया आनी लेनोरा म्हणलें एक भुरगें दुबयंत कश्टांत जाता इस्कॉलाक वचना ताका कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यात आनी घरांत रावून शिकता म्हणटा असले पुरा परिस्थिती आवय बापाय मस्त टेन्शनां आसात त्या भुरग्या खातीर मागया सुडका मेळच्या खातीर आनी सगळीं असलीं भुरगीं जायतीं आसात आनी त्या सगळ्या भुरग्यांक आज देवाच्या हातीन भेटोवन दिवया पिडेस्त असलेल्या भुरग्यांक बरी भलायकी मेळचे खातीर सगळे युवजन कोण पुरा वायट संवय आसा तांकां सुटका मेळचे खातीर आनी प्रत्येक जावन कोण पुरा वायट संवयांक बदली जाल्लीं आसात ड्रग्साक बदली जाल्लीं आसात भुरगीं तांकां सगळ्यांक सुटका मेळचे खातीर बरो फुडार बरें एज्युकेशन तांणी कंटिन्यू करूंक जाय कृपादार सरेस्पर देव तांकां हर एकल्यांक लाभोवन दी म्हणून हर एका तुमच्या कुटुंबांनी कोणी भुरगीं आसा जाल्यार तुमच्या घरांनी आसा जाल्यार तुमची युवजनां कोणी आसा जाल्यार तांचे खातीर ह्या वेळार ह्या कना वेळार सक्कड आमी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता ती संवसारांत जावं नमान मरे कृपन बरलेले सुमति जय संगता श्री हम तेर तू सदैव ने सदैव फॉल जो शेंज जो नमान मरे कृपन बरलेले सुमति जय संगता श्री हम तेर तू सदैव ने सदैव फॉल जो शेंज जो नमान मरे कृपन बरलेले सुमति जय संगता श्री हम तेर तू सदैव ने सदैव फॉल जो शेंज जो नमान मेरे कट पेन मरले सुमति जय संगता श्रेम दे तू सदैव ने सदैव फॉल जो शेंज जो नमान मेरे कट पेन मरले सुमति जय संगता श्रेम दे तू सदैव
आनी सदैव फॉल्जो शेंजिसो नमान मरेकत पेन बरलेले सुमति जय संगताश्रयम तेतु सदैव आनी सदैव फॉल्जो शेंजिसो नमान मरेकत पेन बरलेले सुमति जय संगताश्रयम तेतु सदैव आनी सदैव फॉल्जो शेंजिसो नमान मरेकत पेन बरलेले सुमति जय संगताश्रयम तेतु सदैव आनी सदैव फॉल्जो शेंजिसो नमान मरेकत पेन बरलेले सुमति जय संगताश्रयम तेतु सदैव आनी सदैव फॉल्जो शेंजिसो नमान मरेकत पेन बरलेले सुमति जय संगताश्रयम तेतु सदैव आनी सदैव फॉल्जो शेंजिसो महिमा बापा कने पिता कने पवित्र आत्मा ये मजा जिसु हम चिपत गम कमक्षी एम कड़े चाव जंटलम कनिवार समेस्तत्मा सर्ट कर तुझा कापल जेदी गरजस लेला सरकार वन पावाई सौतमिस्तर समजे जो कालोर परता कुरिस मोनेता एवला रमी माग्या सगळ्या कुटुंबा खातीर तुमची कुटुंबा सगळीं भेटोवन दिया हर एका कुटुंबानी शांती समाधान माय मग एक कोट लाभय म्हण माग्या हर एका कुटुंबानी मागण्यास स्पिरीट सडे पातकी जिनी सणंक बरी जिनी जेवंक जाली कृपादार सौर कुटुंबाच्या संद्यांक फावो जावं दी आनी दैवाक मानवनांतलें कितें पुरा कुटुंबानी तुमच्या घरांनी आसा जाल्यार तें सगळें पवित्र आत्मा कडेन मागा हुमटून काडचे खातीर कित्याक पवित्र आत्मा भस्मसो उजो जावन आसा कितें मेळ्ळें आसा देवाक विरोध आसा सगळें भस्मून उडयता आमच्या कुटुंबांत हांव आमची कुटुंबां ही समर्पण करून दिवया आमच्या कुटुंबांनी निरासपण सोलवणी आसल्यार समर्पण करून दिवया आनी सर वायटाच्यो सुक्त्यो खंयच्याय रितीर आमच्या कुटुंबांनी काम करता जाल्यार माट मंत्रां पिदिसपणां नाडीगाडीची सकत खंयच्याय तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या जाग्यार काम करता जाल्यार सगळीं ते हुमटून काडचे खातीर ह्या काना वेळार आमी सांगता मागया आमचो दीस परतो ग्रास आमकां दिनमचेर चुकलेलें आमकां शिता तशें आमचीं पातकां भगवंतान आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन भगेन मर्यादावाच्यो महिमा आपल्या खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मर्यादावाच्यो महिमा आपल्या खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मर्यादावाच्यो महिमा आपल्या खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मर्यादावाच्यो महिमा आपल्या खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मर्यादावाच्यो महिमा आपल्या खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मर्यादावाच्यो महिमा आपल्या खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मर्यादावाच्यो महिमा आपल्या खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मर्यादावाच्यो महिमा आपल्या खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मर्यादावाच्यो महिमा आपल्या खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भगवंत मर्यादावाच्यो महिमा आपल्या खातीर विनयतिकारतान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन स्वाधीन स्वाद आनी सदां सर्वता आमेन ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी एम कडेन चावजांतल्या आमकां नियार स्मेस्तात चड करून तुज्या कापलचे ती गरज आसलेल्या सरकार वन पावय पांचवो मिस्तेर समजे जेजू कुर्सार उमकळोन आपल्या मायमकार प्राण करता ह्या वेळार आमी मागया सगळ्या पिडेस्तां खातीर कश्टांवर सांबाळल्या खातीर आमचे कडेन मागोवंक सांगल्या मागतावन बसल्या सगळ्या पिडेस्तांक भेटोवन दिया आस्पत्रेन आसल्या सगळ्या पिडेस्तां खातीर घरांनी आसलेल्या सर पिडेस्तां खातीर तुमचे थंय कोणीक पिडेस्तात प्रत्येक जावन मागा आनी प्रत्येक जावन आयच्या मागण्यांत आमी उडास कित्याक कॅन्सर पिडेन कश्ट जाल्या एकल्यां खातीर
जायते जाणां आमचे कडेन नांवां दिल्लीं आसात. तांची नांवां उलोवन सांगल्यार हांगा वेळ पावसना. सगळ्यांक आमी समर्पण करून दिवया. देवाक सगळें कळीत आसा. ते तुमी मागा. तुमच्या कुटुंबांनी कोणी कॅन्सर पिडेस्त जाल्यार, तुमच्या घरांनी कोणी आसा जाल्यार, खंयच्याय रितीचे मारेकार पिडेक वळख जाल्यार, कोणीय तुमच्या कुटुंबांनी तुमच्या घरांनी बेडरिडन जावन आसा जाल्यार, खंयच्याय रितीचे ट्रिटमेंट कान घेता जाल्यार मागा. तुमचे थंय कसली पिडा सुद्दां आसल्यार ह्या वेळार मागा. प्रत्येक जावन आजकाल लोक मानसीक वत्तडान लोक कश्टता. ही समस्याय आमकां दाखोवन दिता आनी आमकां मागण्यांती जायते कळीत जाल्ल्यो संगती. मानसीक तरान मनीस कश्टता, वत्तड आसा मानसीक तरान. आनी एक व्हडली एक पिडा आशिल्ल्या मनशांक आज दोस्ता. सदां 60% लोक म्हणयत, 60% लोक मानसीक वत्तडांत आसा. आनी अगलें मानसीक वत्तड क्लियर जावचे खातीर मागया. खंयच्याय रितीचें तुमकां टेन्शन आसा जाल्यार सगळी पिडा आशिल्ल्या गूण जावचे खातीर आमी सकट सांगता मागया. सगळीं जाता जाल्यार सगळीं आमी उबे रावया आनी हो कण आमी भेटोवन दिवया. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಂದು ನಮಗೆ ಕೊಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸದೆ ಕೀಡಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಮರಿಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಪೂರ್ಣೆ ಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದರ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೇನ್. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ. ನರಕದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆಮೇನ್. ನಮ್ಮ रणीय काकुल दिच्छेमाय नमन आमच्या जीवाने अमृतान बरबोश आम्ही बरदिवशी बाळगा या दुःखाच्या कोणात असताना अस्कार सण माहिती कारदान करता तर आमच्या त्यात काकुल आमच्या बरे परती आणि अप्रतिष्ठा आपणले हे दाली मगाले दिली व्यंकार मरी भगवंती देवाच्या महिमा सौतून अधिकार. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಧ್ವನಿ ತಮ್ಮ ವೈರ್ಗಳು ಎರಡು ಕರಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಭಾಷಾ ವರಗಳಿಂದ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಇರಬವರೇ ಕೆಲವರೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಅಪ್ಪ.
ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ತಂದೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ 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 ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ. ಹೀರಬವರೆ ಕಲಬರದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಭಾಷಾವರಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ 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 ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ. ವರೆ ಬಾಪ ಬರೆ ಕೆಲವರದಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಕರಬಲರ ಜೀಸ ಜೀಸ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ 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 ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ದಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ತಮ್ಗೆ ಸಮಯಸ್ಥಾಂಗ್ बरं येवकार मागता ह्या रितीरे प्रत्येक जावन आयचे दिसा हे रितीर आरंभ करूंक आमकां कुमक केल्या देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಕೀರ್ತನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 92ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಗುಣಗಾರಕಾರ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದು, ನಿಮ್ಮ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಹಿತಕರ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ. ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾರುವಾಗ ದೇವರ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ. ಕರ್ತರು ನಮ್ಮೊಂದು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕರ್ತರಿಗಾಗಿ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಈ ದಾನಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ ಹಾಲೆಲುಯ್ಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ, ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀಡುವ ಎಲ್ಲೋ ಆನಂದ, ನಮ್ಮ ಯೇಸು ನೀಡುವ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ, ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ, ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ, ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ, ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮರೆತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ, ದೇವರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವೆನಾ, ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವೆನಾ, ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಯ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆವೆನಾ, ಕರ್ತನ ನೋಡಿ ಆಶ್ರಯ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಕರೆವೆನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಎಂದು ಆನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀಡುವ ಎಂದು ಆನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀಡುವ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಒದಿಸಿ ಕಾದು ನಡೆಸುವ ರೆಕ್ಕೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಒಲಿದು ಕಾದು ನಡೆಸುವ ಆತನ ವಚನ ಆತ್ಮನ ಆಯುಧ ನನಗೆ ಕೇಳಿಯವು ಆತನ ವಚನ ಆತ್ಮನ ಆಯುಧ ನನಗೆ ಕೇಳಿಯವು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಲು ದೂತರು ನನಗುಂಟು ದೂತರು ನನಗುಂಟು ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಕರದಲ್ಲೇ ಇಡಿವರು ಕಾಲನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಡಿವರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೂ ನಡೆದೆ ಹೋಗುವೆ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೂ ನಡೆಗೆ ಹೋಗುವೆ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೂ ನಡೆದು ಹೋಗುವೆ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೂ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ನಡೆಗೆ ಹೋಗುವೆ
ವೈರಿಯ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಯ ಜಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನನಗುಂಟು. ವೈರಿಯ ಸಕಲ ಶಕ್ತಿಯ ಜಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನನಗುಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಆನಂದವೇ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. ಎಂದು ಆನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀಡುವ, ಎಂದು ಆನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀಡುವ. ಎಂದು ಆನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀಡುವ. ಎಂದು ಆನಂದ ನನ್ನ ಯೇಸು ನೀಡುವ. ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇರಬವರೆ ಕಲವರದಗ ಶಂದರವರ ಕರಬಲರ ಕಲಿ ಜೀಜ 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 ಜೀಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಜುಜ ಹಜರ್ಪಣಮಿ ಮಾನನ್ ಗೆವಿಯ. ನಾವು ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಬೇಕು, ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ತುಂಬ ಇವೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಆಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು. ಯಾರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದೇಶ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶಿಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ದಿವಸ 11ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬ್ರದರ್ ಸಾಜಿದ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹೇಳಿದರು, ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದವರು ಇದ್ದರು, ಅವರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಅದು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡಿಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಕೂಡ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು 1998ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾವುದೊಂದು ವೈನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಸಾಡಿದವರೆಗೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ ಇವತ್ತು, ನನಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದರ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರು, ಅದರ ಮೊದಲು ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಯಾರು ನೋಡಿ ಈ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಡಿತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 1% ಕೂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸುವುದು? ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಆಗ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾತನಾಡೋದು ಇರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 32 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಲೋ, ಅದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ದಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೀವು ಪಡೆದಂಥ ಅಭಿಷೇಕವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಯಿತು, ನೀವು ಖಾಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪುನಃ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಅದೇ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಪಡೆದಂಥ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಈ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಸಂಗತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಅಭಿಷೇಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡದು ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ, ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆದ್ದು ಉಪವಾಸ ಅಂತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಸರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಉಪವಾಸವೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ, ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಸಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತೋಣ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೀರಬರಿ ಕಲವರದಾಗ ಶಂದರಬರಿ ಕರಬಲರೆ ಕಲ ಜೀಜ ಜೀಜ ಜೀಜ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯ. ಹೀರಬರಿ ಕಲವರದಾಗ ಶಂದರಬರಿ ಕರಬಲರೆ ಕಲ ಜೀಜ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Let the power of God will come upon us in the name of Jesus Christ. The Spirit of God will dwell within us in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, touch them, heal them, Lord Jesus. Set them free, Lord Jesus. Rakababa hira lakababa shandarabari karabala rekala wa rakababa baba ಮಹಿಮೆಯ ರಾಜನೇ, ಮುಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು. Jesus, Jesus, Jesus. The power of God is shapapapapapapapa rakababa hira lakababa shandarabari karabala rekala Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you. Glory, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. ಯೇಸುವೆ, 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 ಯೇಸುವೆ. ವರ ಬಬ 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 ಹಿರಲಕ ಬಬ ಶಿಂದರ ಬರ ಕರಬಲಕ ಜೀಸಸ್ ಜೀಸಸ್. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. 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 ಮುದುಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು, ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ. ಮುದುಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು, ಮುದ್ದಾಗಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆ ನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ, ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ನೀಡಿದರೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ, ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ. ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ, ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು.
ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. 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 ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈರಬಬರಿ ಕಲವರದಗ ಶಂದರವರಿ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. worship Lord Jesus. ಈರಬಬರಿ ಕಲವರದಗ ಶಂದರವರಿ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸಸ್, ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು, ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು, ರೋಗಗಳು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ತುಂಬ ಹೊಟ್ಟೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಇದೆ, ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಂಜು ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ, ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ, ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಕರುಳಿನ ಸಂಬಂಧ ರೋಗಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಅಗತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಇದ್ದವರು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವರು, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವರು. ದೇವರನ್ನು ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಂತ ಇರುವಾಗ. ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹೃದಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತೆಳೆದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆದು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರೆಯುವ, ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಆಗಬೇಕಂತ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಪಿತಾ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧರು ಅಂತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಳೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಪ್ಪಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಪ್ಪ ಚಪ್ಪಲಾಗಿ, ಸ್ಮೂತ್ ಚಪ್ಪಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಈ ನೋವನ್ನು, ಕಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೋವನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೋವನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿದ್ರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಗೀತೆ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು. ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲು ಹೋದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ನಡೆದಿವೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 2-3 ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇತರರು ನುಡಿದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇದು 5-6 ಜನಕ್ಕೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು, ಗುಣವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಬೇಕು ನೀವು, ಆಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸ್ತೀರಾ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ವರದಾನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ, ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ವೇದನೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಭಾರಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಕ್ಷಣ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ಎರಡೂ ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು, ನಿಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಲು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯು. ಎಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್. ಗಾಳಿ ಬೀರು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯು. ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪಾದವು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಡೆದರೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯು. ಗಾಳಿ ಬೀರು ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆದ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ನನಗಿಲ್ಲ ಚಿಂತೆಯು. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀ ತೋರಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಒಂದೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ. ನೀ ನುಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನೀ ತೋರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೇ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ನೋವನ್ನು ಯೇಸು ನಿವಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಕೆಲ ಗುಮ್ಟಿಚ್ಚಿ ದೂಕಸ ಕಠಿಣ झांगपुर तुमच्यामध्ये या झांगपुर कोणी ऑनलाईनर ही रेतीर पळयता तांकां गमटेची दूख असलेली जेजू या वेळार गूण करते असा. ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಯೇಸು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವಿನ ಕರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತ ಸಮಯ. ಈ ಹಾಲೆಲಿಯ 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 ಹೀರಬವರೆ ಕಲವರೆದಗ ಚಂದರವರೆ ಕರಬಲದ ಕಲ ಜೀಸಸ್. Let the power of God will come upon you right now. The Holy Spirit of God will come upon you. He will touch you and He will set you free. He will heal you in the name of Jesus Christ. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Praise you Lord, glorify and mighty God, hallelujah. Worship Lord Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ಹೀರಬಬರೆ ಕಲವರೆದಕ ಚಂದರವರೆ ಕರಬಲದಕ Jesus. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರ ಮೂಡಿರಲು ಹಾದಿ ತೋರು ಯೇಸು ಇರಲು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಪಾಪದ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ತುಳಿದುಕೊಂಡರು. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. Let the power of God. ಕರ್ತನು ಇರಲು
ಇಲ್ಲವೇ ಕಂಡರು ಕಾಯುವ ಕರ್ತನು ಇರಲು ನನಗೆ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲವೇ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸು. ಆ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿದ್ದರು, ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಬಂದು ಈ ನರಗಳಿಂದ ಈ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ನೋವು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಈ ನರಗಳು ಈ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೋವನ್ನು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರವರು ನೋಡಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರವರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಆ ನೋವು ಈಗ ಮಾಯವಾಗಿದೆ, ಆ ನೋವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರಿದ್ದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಿ. ಯಾರವರಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಂಬಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬನ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಹೋದರಿ, ಇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೇಳೋಣ. मुझे नाव आयरीन डिसूजा मोडंका फिरगजेची. म्हाका मस्त वर्सां ताण स्पॉन्डिलायटीस प्रॉब्लम कंटिन्यू म्हाका इल्ले दीस गूण जाता वखद करतना आनी इल्ले दिसांनी परतून सुरू जाता. आतां एक हप्तो म्हाका गुमटी आलोंक काही करूंकूच जायनातलें. हांव हांगा येतानाय म्हाका येवचें नाका की दुखीन तशी हांव आयली. जेजून म्हाका गूण केल्ले म्हाका बावळ्यान थान गुमटेक दूख गुमटेन थान बावळ्याक येवन रावची आनी म्हाका कांयच दावात सगळो मिळोवन म्हाका कांयच करूंक म्हज्या हातान थान सगळ्यो वस्तू सकयल पडटात तशी दूख आसली. आतां म्हाका अशें लागता देवान म्हाका गूण केले, जेजून म्हाका आपयले. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕಾಗದು. ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರು, ಯಾರದು? ಅಪೋಲಿನ್. ಯಾರು? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲ ವಾಸನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಏನಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ 3 ವಾರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಾಸನೆ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅವರಿಗೆ ಪದಾರ್ಥದ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಏನು ತಿನ್ನುವುದಾದರೂ ಅದರ ವಾಸನೆ, ಅದರ ಪರಿಮಳ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪರಿಮಳ ಹೋಗಿದ್ದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಸಹೋದರಿ ಆತ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅವರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪಾವೂರು ಚರ್ಚಿನವರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಆದದ್ದವರು ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಕರಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆತ್ಮದ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ
ನಿಮಗೆ ಪುನಃ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗಲು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೆರೆಯಲು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತೆರೆಯಲು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಳಿದು ಬರಲು, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ಮುಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಓ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. യേശുവേ ആരാധന, 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 ആരാധന. Hallelujah, 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 hallelujah. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ മഹിമ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. യേശുവേ ആരാധന, 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 ആരാധന. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. യേശുവേ ആരാധന, യേശുവേ വന്ദന, യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ കൃതജ്ഞത, യേശുവേ വന്ദന. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, 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 യേശുവേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, യേശുവേ, യേശുവേ. എല്ലാവരും കരಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿತ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಪಡಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈശോ ഒരു പുതിയ ദിവസം കൂടി തന്ന് നമ്മെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಯೇಸು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് കൂടുതൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി സ്വന്തമാക്കും. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ഈശോ നമ്മെ ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನು ದೇವರು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ഈശോ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുനീര് കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಾಣುವಂಥವರು.
ഈശോ നമ്മെല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കും. ಯೇಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವವರು. അതുകൊണ്ട് ആ ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാം. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ആ പ്രശ്നങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ദൈവ തിരുസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുക, വിട്ടുകൊടുക്കുക. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ. ഈശോ നമ്മുടെ വേദനകളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವನು. നിങ്ങളാരും സങ്കടപ്പെടരുത്. ನೀವು ಯಾರು ಸಂಕಟಪಡಬಾರದು. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് കാണുന്നവനാണ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಾಣುವವನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯೇಸು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ വന്ദനേ, യേശുവേ വന്ദനേ, യേശുവേ മഹിമേ, യേശുവേ മഹിമേ, യേശുവേ ആരാധനേ, യേശുവേ ആരാധനേ, യേശുവേ കൃതജ്ഞതേ, യേശുവേ കൃതജ്ഞതേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളൊന്ന് അടയ്ക്കുക. പ്രിയരേ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ഇരു കരങ്ങളും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുക. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിച്ചേ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೋವುಗಳು, ಅದನ್ನು ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ മാധ്യസ്ഥം നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ಯಾಮಾತೆಯ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಹೇಳುವ. ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഈശോ നമ്മളോട് അരുളി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಇಂದಿನ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಬೇಕಾದಂಥ ಆ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. മറ്റെല്ലാ അസ്വസ്ഥതകളും മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എൻ്റെ ഈശോ എനിക്ക് നൽകാനിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವಂತವಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കർത്താവ് കാണും. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ഓഫ്ലൈനിലൂടെയും ഓൺലൈനിലൂടെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഭാഗമാകുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും. ಆಫ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಯೇಸು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ആത്മീയ കൃപാവരങ്ങൾ തന്ന് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കും. ದೈವಿಕ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ದೇವರ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നും തടസ്സങ്ങൾ വിട്ടുപോകും. ದೇವರ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. നമോ മരിയേ വരപ്രസാദ പൂർണ്ണേ, ಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದರದ ಫಲವಾದ ಯೇಸು ಧನ್ಯರು. ಸಂತ ಮರಿಯೇ ದೇವಮಾತೆ, ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗಾಗಿ
ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ, ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ಈಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೂ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ? ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಹಾಲೆಲೂಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ. അല്പം കൂടി സ്വരത്തിലൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടോ എന്നറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಈಗಲೂ ಧ್ಯಾನಿಸಲು ಹೋಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದು. എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നത്? ಯಾವ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದು? എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്? ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದು? നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. സംതൃപ്തമായ ഒരു ജീവിതമാണോ ഞാനിപ്പോൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾದ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನಾ? ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് സംതൃപ്തി കുറവുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗಿರಬೇಕು. ബൈബിളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം സംതൃപ്തി കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜನತೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. പിറുപിറുപ്പുകളോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ಗುಣಗುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. അപ്പോൾ ആദ്യകാലം മുതലേ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കുറവാണ് സംതൃപ്തി കുറവ്. ನೋಡಿ, ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಈ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಕೊರತೆ. ആ സംതൃപ്തി കുറവിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുവാനായി പരിശ്രമിക്കണം. ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿ. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തരാണോ? ನೀವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೃಪ್ತರಾ? നിങ്ങളാരും ഉത്തരം പറയരുത്. ಯಾರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. മനസ്സിൽ മാത്രമേ ഉത്തരം പറയാവുള്ളൂ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പാപമായി മാറും. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪಾಪವಾಗುತ್ತದೆ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും സ്വരം ഉയർത്തി ഉത്തരം പറയണ്ട. ಅದರಿಂದ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയുക. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ഇപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കുന്ന ജീവിതാവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തിയുണ്ടോ? ಈಗ ನಾನಾಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ ബൈബിള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവർ മാത്രം ഒന്ന് കൈയുയർത്താവോ? ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ತಂದವರು ಮಾತ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ആ ബൈബിൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടൊന്ന് കൈയുയർത്താവോ? ಆ ಬೈಬಳನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಾ? ബൈബിള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവർ ആരും നിങ്ങളുടെ ബാഗിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കരുത്. ನೋಡಿ, ಬೈಬಲ್ ತಂದವರು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬೇಡಿ. കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നവരുടെ ബൈബിളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മടിയിലിരിക്കട്ടെ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಬೈಬಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. കാരണം ബൈബിളിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കും.
ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಬೈಬಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ബൈബിള് കൈവശമിരിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ಬೈಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆ ಬೈಬಲಲ್ಲಿರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಅರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഫിലിപ്പിയരുടെ പുസ്തകത്തിൽ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14-ാം തിരുവചനം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ನೋಡಿ, ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗೊಣಗುಟ್ಟದೆ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ആ വചനമൊന്ന് ഏറ്റു ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿರಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗೊಣಗುಟ್ಟದೆ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಗೊಣಗುಟ್ಟದೆ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീഹ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രവിച്ചത്. ನೋಡಿ, ಸಂತ ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭವವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು. പൗലോസ്ലീഹ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ಸಂತ ಪೌಲನು ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, എല്ലാ കാര്യಗಳನ್ನು മുറുമുറുപ്പും തർക്കവും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ಗೊಣಗುಟ್ಟದೆ ವಿವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. നമ്മൾ മുറുമുറുപ്പ് നടത്തുന്നവരാണോ? ನಾವು ಗೊಣಗುಟ್ಟುವವರಾ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് തർക്കിക്കുന്നവരാണോ? ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತರ್ಕ ಮಾಡುವವರಾ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുറുമുറുപ്പും തർക്കവും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ವಿವಾದ ಮಾಡುವುದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ. അത് പിശാച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകുന്നതാണ്. ಅದು ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಪಿಶಾಚಿಯ ಕೆಲಸ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ മുറുമുറുക്കുന്ന സ്വഭാവം, തർക്കിക്കുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು, ನನಗೆ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವ ವಿವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಯಾ ಎಂದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം 1-ാമത്തെ അധ്യായം 11-ാം തിരുവചനം. ನೋಡಿ, ಸುಜ್ಞಾನ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತು ಪರಿಣಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಇರದು, ಉಸಿಯಾಡುವ ಬಾಯಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯದೆ ಇರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಗೊಣಗಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಿ ನಾಲಿಗೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 11-ാമത്തെ തിരുവചനം. ನೋಡಿ, ಸುಜ್ಞಾನ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು, നിഷ്പ്രയോജനമായ മുറുമുറുപ്പിൽ നിങ്ങൾ പെടരുത്. ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಗೊಣಗಾಟವನ್ನು ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് മുറിമുറുപ്പുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് ജ്ಞಾನത്തിന്റെ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಗೊಣಗಾಟ, ಉಸಿಯಾಡುವ ಮಾತು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ഇനി
എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് ഓർത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പരാതിപ്പെടാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ಇನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದುದು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് ഓർത്ത് പരാതിപ്പെടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪ ಮಾಡುವವರ ನೀವು? എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും പരാതിപ്പെടാറുണ്ടോ? ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದು. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പരാതിപ്പെടുന്നത്? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പരാതിപ്പെടും. ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಲಭಿಸದೆ ಬರದ ಸಂದರ್ಭ, ಸಿಗದ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಆರೋಪ ದೂರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ആഗ്രഹിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പരാതിപ്പെടും. ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಆರೋಪ ದೂರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന്, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സിനിമ കാണുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണോ? ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾ? ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടമുണ്ടോ സിനിമ കാണുന്നത്? ಸಿನಿಮಾ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದೆಯಾ? ഇഷ്ടമുണ്ടോ? ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത്, നല്ല ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളിൽ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടോ? ಒಳ್ಳೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೋಗುವುದು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಇದೆಯಾ? ബീച്ചിൽ കറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടോ? ನೋಡಿ, ಬೀಚಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಲು ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟವಾ? നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക്? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? പറഞ്ഞോ, ಹೇಳ್ಬೋದು. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം? ನಿಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಹೇಳಿ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയോ? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ. ಏನು? ബൈബിൾ ഓതുವುದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ്. ಓಕೆ, ಬೈಬിൾ ಓದುವುದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോയി ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യമാണ് ഇഷ്ടം? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ? യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ നിങ്ങൾക്ക്? ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಾ? വേറൊരാളുടെ ഇഷ്ടം പറയൂ. ಆದರೆ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟಗಳು ಹೇಳಿ, ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋದು. ന്യൂസ് കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടം. എൻ്റെ ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പുറത്തു പോയി ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರುವ ಇಷ್ಟಗಳು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದು. ഓക്കെ, വൈകുന്നേരം ന്യൂസ് കേൾക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കുടുംബനാഥൻ. ನೋಡಿ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳುವ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕ. ഞാനൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്, ആരെയും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ന്യൂസ് കേൾക്കുന്ന കുടുംബനാഥൻ്റെ ഭാര്യ, അതായത് കുടുംബനാഥയ്ക്ക് ഇഷ്ടം സീരിയൽ കാണുന്നതാണ്. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳುವ ಆ ಗಂಡನ ಯಜಮಾನತಿಗೆ ಏನಂತ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಣಬೇಕು. സീരിയൽ കാണുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಣುವ ಇಷ್ಟ ಇರುವವರು ಇದ್ದಾರಾ? ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡೋದು ಇಷ್ಟ ಇರುವವರು? ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും സീരിയൽ കാണുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥ. ನೋಡಿ, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಣುವಂತ ಆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಯಕಿ, ಯಜಮಾನತಿ. കുടുംബനാഥയുടെ ന്യൂസ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കുടുംബനാഥൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നത് 8 മണിക്കാണ്. ನೋಡಿ, ಈ ಯಜಮಾನತಿಯ ಗಂಡ ಬರುವುದು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕಳೆದು. ഒരു ദിവസം 8 മണിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കുടുംബനാഥൻ 6:30 ആയപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ വന്നു. ನೋಡಿ, ಒಂದು ದಿನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ಯಜಮಾನನು 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಗೆ. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി
ടി വിയുടെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟಿ ವಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. അദ്ദേഹം ടി വിയുടെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുന്നത് എന്ത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಟಿವಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡಲು? ന്യൂസ് സീരിയലാ? ന്യൂസ് ನೋಡಲು. ന്യൂസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ കുടുംബനാഥൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ನ್ಯೂಸ್ ಕೇಳಲು ಟಿವಿಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുടുംബനാഥയ്ക്കൊരു ആവലാതി ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. ನೋಡಿ, ಆಗ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ എന്താണ് വിഷമമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം? ಯಾವ ಒಂದು ವೇದನೆ ಇರಬಹುದು ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಜಮಾನತಿಗೆ? 7 മണിക്ക് സീരിയലിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ കുടുംബനാഥൻ ന്യൂസ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സീരിയൽ കാണും? 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನೋಡುವಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ನ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ? എങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവിനെ ന്യൂസ് കാണുന്നതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറ്റി അവിടെ സീരിയൽ കാണാൻ സാധ്യമാക്കുക? ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯೂಸಿನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಣಲು ಅಲ್ಲದ್ರೆ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಾಣಲು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡೋದು? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ನೀವು ಯಾವ ಐಡಿಯಾ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? നിങ്ങൾ 1-2 പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ കാണാതെ മെല്ലെ മെല്ലെ മുറിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് നോക്കും അദ്ദേഹം എന്താണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. ನೀವು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಟಿವಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಗಂಡ ಕಾಣದೆ ಏನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಮೊದಲು. അതിനുശേഷം പിന്നോട്ട് പോയി മനസ്സിൽ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങും. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಜಾರಿ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತೀರಿ. എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പിറുപിറുക്കുന്നത്? ಏನಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು? ഈ മനുഷ്യന് വരാൻ കണ്ട ഒരു സമയം, ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಲು ಆದಂತ ಒಂದು ಟೈಮ್. എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സീരിയൽ ഇന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്റെ പുറത്ത് ചെണ്ട കൊട്ടും. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಜಮಾನನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಚೆಂಡೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ചിലപ്പോൾ വഴക്കുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ആ ടി വി അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നാളെ തുടങ്ങി എനിക്ക് സീരിയൽ കാണാൻ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಗಳ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಪದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆ ಟಿವಿಯನ್ನೇ ಬೇಕಾದರೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. അതുകൊണ്ട് പ്രകടമായ രീതിയിൽ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അടുക്കൽ പോയി നമ്മൾ വഴക്കുണ്ടാക്കുകയില്ല. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಕಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಇದೇ ರೀತಿ. പ്രകടമായ രീതിയിൽ കൈകൾ കൊണ്ടും കാലുകൾ കൊണ്ടും വഴക്കിടാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ನಾವು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೊಣಗುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, 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 ಹಾಲೆಲೂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പല കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് മൂലം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മുറുമുറുപ്പും പിറുപിറുപ്പുമായി നടക്കും. ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೇಳದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೊಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ನಾವು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നെടുക്കുക. ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೆಗೆಯುವ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 14-ാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം. ನೋಡಿ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವಾಗ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചെങ്കടൽ കടന്നു പോകുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವಂತಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ഇസ്രായേൽ ജനം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് രംഗം.
ನೋಡಿ, ಮೋಶೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇസ്രായേൽ ജനം കടന്നു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ചെങ്കടൽ അവരുടെ മുന്നിൽ കാണുകയാണ്. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವೆಂಬುದು. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ചെങ്കടൽ കടന്ന് അപ്പുറേ മറുവശത്ത് എത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനുണ്ടായി. ಹೇಗೆ ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಎಂತಹ ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಅವರಿಗೆ ತಲೆದೋರಿತು. അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം പരസ്പരം പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನತೆಯು ಪರಸ್ಪರ ಗೊಣಗುಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. അവരാദ്യം പിറുപിറുത്തത് മോശയെ കുറിച്ചാണ്. ಅವರು ಮೊದಲು ಗೊಣಗುಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, പിന്നീട് അവർ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಗೊಣಗುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ അവര് പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് ഈ ചെങ്കടലിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿಯ ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಕರೆ ತಂದಿರುವುದು. കാരണം ചെങ്കടൽ കടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഫറവോയുടെ ആളുകൾ വന്ന് തങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വധിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟದೇ ಇದ್ದರೆ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. അങ്ങനെ മോശയെ കുറിച്ചും ദൈവത്തെ കുറിച്ചും പിറുപിറുക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ಹಾಗೆ ಮೋಶೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിറുപിറുക്കുന്ന ജനത്തെ കണ്ടപ്പോൾ മോശ എന്താണ് അവരോട് പറഞ്ഞത്? ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವಂತಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನತೆಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಮೋಶೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 14-ാമത്തെ അധ്യായം 14-ാം തിരുവചനം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ನೋಡಿ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರು ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദുരിതങ്ങളിലും സങ്കടങ്ങളിലും ദൈവം കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೇದನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ പിറുപിറുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ಈಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಗೊಣಗುಟ್ಟುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? നമ്മൾ പിറുപിറുക്കുന്നത് എപ്പോഴും അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളിലാണ്. ನಾವು ಗೊಣಗುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಅನಾವಶ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆದುಕೊಂಡು. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു, നിഷ്പ്രയോജനമായ മുറുമുറുപ്പിൽ നിങ്ങൾ പെടരുത് എന്ന്. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಞಾನದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കാരണം ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവനാണ്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 14-ാമത്തെ അധ്യായം 14-ാം തിരുവചനം നമുക്ക് ഒന്ന് ചേർന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಪ್ರಿಯರೇ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವರು ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തുടർന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ಮುಂದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತು?
ചെങ്കടൽ രണ്ടായി പിളർന്നു, ഇസ്രായേൽ ജനം ചെങ്കടൽ കടന്നു പുറത്തേക്ക് പോയി. ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವು ಇಬ್ಬಾಗವಾಯಿತು, ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി, വ്യക്തമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓದಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ ചെങ്കടൽ കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ദൈവജനം ഇതാ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ എത്തിപ്പെടുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಂತಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 15-ാമത്തെ അധ്യായം 22 മുതൽ 27 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നീട് വായിക്കുക. ನೋಡಿ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ರಿಂದ 27 ತನಕ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയുമായി മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೋಶೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ആ മരുഭൂമിയുടെ പേര് ഷൂർ മരുഭൂമി എന്നാണ്. ಆ ಮರುಭೂಮಿಯ ಹೆಸರು ಶೂರ್ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. മരുഭൂമിയിലൂടെ 3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുവാനായിട്ട് വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം അസ്വസ്ഥപ്പെടുകയാണ്. ನೋಡಿ, 3 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ മാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം അവർക്ക് കുടിക്കുവാനായിട്ട് അവർ കണ്ടു. പക്ഷേ ആ വെള്ളം കയ്പ് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത്. ಅವರು ಮಾರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆದರೆ ಆ ನೀರು ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು. ആ സമയം നമുക്കറിയാം, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ദാഹമുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദാഹിക്കും. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನತೆಗೆ ತುಂಬಾ ದಾಹವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಏನೇ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ആ സമയത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്തു? ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಪ್ರಿಯರೇ? വചനം 24, 15, 24, അധ്യായം 15 വചനം 24 അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ബൈബിളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ನೋಡಿ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. വചനം ഇങ്ങനെയാണ് അരുളി ചെയ്യുന്നത്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, ജനം മോശയ്ക്കെതിരെ പിറുപിറുത്തു. ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಮೇಲೆ ಗೊಣಗುಟ್ಟ ತೊಡಗಿದರು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ജനം പിറുപിറുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಜನತೆ ಪುನಃ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുശേഷം ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടൽ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നും ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുവെന്നും ബൈബിളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಅದರ ನಂತರ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿತು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ, ನೋಡಿ, ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ 2-ാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ ജനം പിറുപിറുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ಮತ್ತೆ ಸಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 16:2 നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ನೋಡಿ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 16:2. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಮಾಜವೆಲ್ಲ ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಆರೋನರ ವಿರುದ್ಧ ಗೊಣಗುಟ್ಟಿತ್ತು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ വീണ്ടും പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങി. ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಸಹ ಗೊಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ, വെള്ളം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ പിറുപിറുക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ ಅವನು ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. എന്നാൽ അവരുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടെന്നും ദൈവം അവരെ നോക്കിക്കൊള്ളുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അവർക്കില്ലായിരുന്നു. ಆದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆ ಅರಿವು ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചും
ദൈവം നടത്തുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശ്വാസക്കുറവാണ് ഇതിന് കാരണം. ನೋಡಿ, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയാലും സംതൃപ്തിയില്ലാതെ അവരെ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ചെറുതും വലുതുമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പിറുപിറുപ്പുകളോടുകൂടി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ಆದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിൽ പിറുപിറുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಣಗೊಟ್ಟುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. പിറുപിറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്വരത്തിൽ പറയുന്നതല്ല, പതുക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറയും, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തിക്ക് കേൾക്കാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ನೋಡಿ, ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರು ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെറിയൊരു പിറുപിറുപ്പല്ലേ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಗೊಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದು ಅಂತಲ್ಲ ಹೇಳುವುದು. നമ്മൾ അധികം സ്വരം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പതുക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ചെവിയിൽ കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವರ ಇಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳುವಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ಅನಾವಶ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെപ്പോഴും തുറവിയുള്ളവരായിരിക്കുക. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. പിറുപിറുപ്പുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ಈ ಗುಣಗುಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ഇനി പിറുപിറുക്കുവാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ನೋಡಿ, ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದರ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಏನೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ, ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കേ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡೆದು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണോ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്ത് ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನನಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. മുഖത്ത് നിങ്ങൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആനന്ദമാണതെന്ന്. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಕಾಣುವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഒന്ന് കൈകളടിച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിറുപിറുക്കുവാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ನೋಡಿ, ಈ ಗೊಣಗುಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ്. ಇಚ್ಛಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ. ഞാനൊരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചു, ನಾನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸಿದೆ, അത് നടന്നില്ല, ಆದರೆ ಅದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചോർത്ത് പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೆನೆದು ನಾವು ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോഴാണ് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നത്? ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರುವುದು. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ചിലരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ചില വ്യക്തികളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ಆಸೆಗಳು. കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിക്ക് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചവരാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮದುವೆ ಆದವರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജീവിത പങ്കാളിയെ കുറിച്ചുള്ള ചില ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ನೋಡಿ, ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಆಸೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. നിങ്ങളുടെ കല്യാണ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നോ? ನೀವು ಇಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಿಮಗೆ ಇತ್ತ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിരുന്നോ? ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತ? ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ പറയും മദ്യപിക്കാത്ത ഒരു ജീവിത പങ്കാളി ആയിരിക്കണേ. ಏನೂ ಇಲ್ಲದರೆ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, മദ്യപാന ഇಲ್ಲದ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆದು, നല്ല ജോലിയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് പൈസയുള്ളൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണേ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇರುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು. എന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയിരിക്കണേ. ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು. എന്നെ പൊന്നുപോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന നല്ലൊരു ഭർത്താവായിരിക്കണേ. ನನ್ನನ್ನು ಬಂಗಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಗಂಡ ಸಿಗಬೇಕು. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು, ಸ್ವಪ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കൈയുയർത്താവോ? ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆಸೆಗಳು, ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಂತವರೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಮೇಲೆ, നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് കൈയുയർത്തിക്കോളൂ. ನೋಡಿ, ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. കരങ്ങൾ താഴ്ത്തിക്കോളൂ. ಕರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ. കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳಿತ್ತು, അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലായിരുന്നു. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾವ ಆಸೆಯೂ ಸಂಕಲ್ಪವೂ എനിക്ക് ആരെ കിട്ടിയാലും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടിയിരുന്നവരാണ്. ನನಗೆ ಯಾರನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ನೋಡಿ, ಆಗಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿರಬಹುದು, പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതെയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸೆಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ? നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് പരാതിപ്പെടാൻ പറ്റുമോ? ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಬಹುದಾ? കെട്ടിപ്പോയില്ലോ, ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳುವುದು? അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ പെറുവിറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ಆಗ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದು. അയ്യോ, എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, ഞാനത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ, ನಾನು ಇದೇನು ಇಚ್ಛಿಸಲಿಲ್ಲ. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പൊറുപെറുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ആയുസ് നമ്മൾ പാഴാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാവും. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. ನೋಡಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಚಿಂತಿಸಿರಿ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി
നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കാതെ തിരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟು ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಾಗ, ചില പൈസയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നടക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. ಕೆಲವು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ರೀತಿಯೇ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ದಾಗ, ഇതുപോലെയുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇനിയും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ಇಂತಹ ಸಂಭವಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಬಹುದು, ಇನ್ನು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. വലതുകരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ಬಲಗೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ഇടതുകരമുയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞേ. ಆ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರಿ ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ കർത്താവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകളൊന്നടിച്ചേ. ನೋಡಿ, ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿ, ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇനി പിറുപിറുക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಗುಣಗುಟ್ಟಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದು. ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നടക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯದೇ ಬಂದಾಗ, ആഗ്രഹിച്ചത് നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി കുറവുണ്ടാകുന്നു, നമ്മൾ പിറുപിറുക്കുന്നു. ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯದೇ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದು. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായോ? ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದು. മനുഷ്യന്റെ ഒരു ബലഹീനതയാണ് മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ನೋಡಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಲಹೀನತೆ ಎಂಬುದು ಪರಸ್ಪರ ತಾರತಮ್ಯ ನೋಡು. ഈ താരതമ്യം ചെയ്താണ് നമ്മുടെ പല ബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ಹೀಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುರಿಯುವುದು. ചില മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യും. ಕೆಲವು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ചില ഭാര്യമാര് ഭർത്താക്കന്മാരെ ಅನ್ಯರುമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യും. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಹೆಂಡತಿಯಂದಿರು ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ജീവിത പങ്കാളി പറയും, നോക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേട്ടനെ കാണാൻ, ചേച്ചിയെ കാണാൻ എന്തൊരു രസമാണെന്ന്. ನೋಡಿ, ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆಚೆ ಮನೆಯ ಆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಕ್ಕನನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಚಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. വേറൊരു വീട്ടിലെ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അന്യന്റെ ഭർത്താവിനെയുമായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്തേക്കരുത്. ಬೇರೆ ಮನೆಯವರ ಗಂಡನನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮವರನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. താരതമ്യം ചെയ്ത് സ്വന്തം ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുറവുകൾ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് ബന്ധ തകർച്ചകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. ನೋಡಿ, ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೊರತೆಗಳನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಡಿ. നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തി വിട്ടുപോകും. ನೋಡಿ, ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಲು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. നമ്മളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുക, ನಾವು ಆಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು നമ്മുടെ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുക, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವುದು, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന മക്കളെ ഓർത്ത് നമ്മൾ നന്ദി പറയുക, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೆನೆದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವುದು, അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക, ಅವರಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. നമ്മുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരില്, ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ജോലി മേഖലയുടെ പേരില്, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, കഴിവുകളുടെ മേഖലയില്, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ മറ്റുള്ളവരുമായി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. ಬೇರೆಯವರಾಗಿ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. അന്യ വീട്ടിലെ പുരുഷനെ നോക്കി
സ്ത്രീയെ നോക്കി ആ വ്യക്തിയെ കാണാൻ കഴിവുണ്ട്, എന്തേ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിറുവിറുപ്പോടുകൂടി നമ്മൾ നടക്കരുത്. ಅನ್ಯಮನೆಯ ಪುರುಷನನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ദൈവം എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയാണ്. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹವರ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെ നോക്കി, ജീവിത പങ്കാളിയെ നോക്കി താരതമ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്താതിരിക്കുക. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ಗಂಡನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 25-ാമത്തെ തിരുവചനം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ನೋಡಿ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೋಶೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರು ಸಿಹಿಯಾಯಿತು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ മോശ എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ತಲೆದೋರಿದಾಗ ಮೋಶೆ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ താരതമ്യം നടത്തുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಟಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ತಾರತಮ್ಯ ಪಡಿಸುವುದಲ್ಲ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണം. ನಾನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಂತಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ കയ്പിനെ മധുരമാക്കി തീർക്കാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವಾಗ ನಿನ್ನ ಕಹಿಯಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಿಹಿ ಮಾಡಲು ಆ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. മോശ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ കൈപ്പേറിയ വെള്ളം മധുരമാക്കി തീർത്തവനാണ് ദൈവം. ಮೋಶೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ಕಹಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದನು. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಪಡಿಸಬೇಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. താരതമ്യം ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തിക്കുറവ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಡಿ. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റമുണ്ടാവട്ടെ. ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತದ್ದು ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവം അറിയാതെ അല്ല സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರತೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ആ വ്യക്തിയിലൂടെ ദൈവം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ಆ ಕೊರತೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റുള്ളവരെ താരതമ്യം ചെയ്ത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ കുറവുകളുണ്ട്, പോരായ്മകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നമ്മൾ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಡಿ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുമായി വഴക്കിടുകയല്ല വേണ്ടത്. ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಿದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಬೇಕಾದದ್ದು. എനിക്കൊരു പുതിയ ഭാര്യയെ, പുതിയ ഭർത്താവിനെ കിട്ടണമെന്നല്ല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡ ലഭിಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು. എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കുറവിനെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದುದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು. പുതിയ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി
പുതിയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ അവരിലേക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗಂಡ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತಿಸದೆ ಆಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത്, പ്രായം കുറഞ്ഞ യുവതികളും യുവാക്കളുമായി കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പലരും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും, ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ്. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳೇನೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯವಾಗದೆ ವಿವಾಹವಾಗುವಂಥ ಯುವಕ ಯುವತಿಯಂತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದೊದಗಿದಾಗ ಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ, ആഗ്രഹിച്ചത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ബന്ധം വേണ്ട, ഞാൻ പുതിയ ആളെ തേടി പോവുകയാണെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പലരുടെയും മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ. ನೋಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ, ನಾನು ಬೇರೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಇಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ തെറ്റായ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണം. ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಪ್ಪು ಬೋಧನೆಯಿಂದ, ಈ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള തെറ്റായ ബോധ്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിരുത്തണം. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ತಿದ್ದಬೇಕು. നിങ്ങളുടെ മകനോ മകളോ അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്യായമായി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದುಗೂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬಾರದು. അവരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ആ വ്യക്തിയുടെ കുറവിനെ സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ದಾರಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವರು. പുതിയ വ്യക്തികളെ തേടിപ്പോകുന്നവര് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ തൃപ്തരാകുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಯಾರು ಸಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ തൃപ്തരാകുವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവം തരുന്ന സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ಆಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ, കരങ്ങൾ യാചനാപൂർവം പിടിച്ചേ, ಕರಗಳನ್ನು ಯಾಚನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಡಿದು കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಯೇಸುವಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ജീവിതത്തിൽ പരിഭവവും പരാതികളുമായിട്ടാണോ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನಾ? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ട്. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳೆಂಬುದು ಇದೆ. ദൈവം മാത്രമാണ് പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളൂ. ದೇವರೊಬ್ಬನೇ പരിപൂർണനാಗಿರುವಂತವನು. അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ട് കുറവുകൾ, നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കുമുണ്ട് കുറവുകൾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮಗೂ ಕೊರತೆಗಳಿವೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಕೊರತೆಗಳುಂಟು. ആ കുറവുകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ಆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ആ സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുറവുകളെ ഓർത്ത് മാപ്പപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ಕಳೆದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിറുപിറുപ്പില്ലാതെ
ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും. ಗುಣಗುಟ್ಟದೆ ಜೀವನದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಆಗ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವೆಂಬುದು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി, മക്കൾ എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരിക. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ, ಮಕ್ಕಳು. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಇದ್ದರೂ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಈ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ കണ്ണുനീര് കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಾಣುವವನು. എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವವನಲ್ಲ. എൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും എൻ്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടാകും. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಿರುವ, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಆ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ 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 യേശുവേ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗುವ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ವಿರಾಮ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. कोणाकी साक्ष दिवंक आसल्यार तुमी मुखार येयात साक्ष दिवंक आसल्यार. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋನಿಯಾ. ನಾನು ತಲಪಡಿ ಚರ್ಚ್ ಮರಿಯಾಶ್ರಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಗಿದೆ. ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಿತ್ತು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತು. ಟೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿತ್ತು, ಹಲವು ತಲೆನೋವುಗಳು ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದ ನಂತರ ತುಂಬ ನೋವುಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ನಮಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ, ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ 3 ಸಲ ಅಪಘಾತ ಇತ್ತು. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಸುರಕ್ಷದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ 11 ಜ್ಞಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ತುಂಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗುಣ ಹೊಂದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. 10 ದಿವಸದಿಂದ ಜ್ವರ ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಇನ್ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. कोणाक साक्ष दिवंक आसल्यार तुमी मुखार येयात.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಷಲ್. ನಾನು ಪೆರ್ಮನೂರು ಪ್ಯಾರಿಶ್ನವಳು. ನನಗೆ PCOD ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಈಗ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶುಗರಿದು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ದೇವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಇವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರು. ದೇವರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ತವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ. ಅರುಣ್, ಆ್ಯಂಟೋನಿ, ಅಬ್ರಹಾಂ, ಮೊನಿಕಾ ವೇಗಸ್, ಜಾನ್ ವೇಗಸ್, ಲೋನಾ ವೇಗಸ್, ರೋಸಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬಲಿತಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಲ್ವಿಟ್ ತೆಲಿಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಪಿರೇರಾ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸೆಲೆಸ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ರಿಚರ್ಡ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಾನ್ ಲೋಬೋ, ವೀನಾ ಲೋಬೋ, ಮೇರಿ ಲೋಬೋ, ಅಂಬ್ರೋಸ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ಆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮಾಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ, ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸೋಜಾ. ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐಡಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಸೈಮನ್ ಲೋಬೋ, ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಲಿಯೋ ಡಿಸೋಜಾ, ಉದಯ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ, ಹಾಗೂ ಇವರೆಲ್ಲರ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲು ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಹಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾವ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡುವರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜರು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ
ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೆ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಹೀರೆ ದೇವರು. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸು ರಾಜ. ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ, ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ കൂപ്പി കണ്ണുകളടച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. കർത്താവായ ഈശോയെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. പാപികളായ ഞങ്ങളോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഭക്തിയോടുകൂടി പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കാം. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ. ദൈവ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഏറ്റവും ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു വലിയ അനുഭവവേദ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವುಳ್ಳವರಾಗಲು അനുഗ്രഹിಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿ. ഈ കൂദാശയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಲಭಿಸುವಂತಹ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. കാരണം പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വലിയൊരു ആത്മീയ ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಆತ್ಮೀಕ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ആത്മീയ ഉണർവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് ബാഹ്യമായി നമ്മളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. ಈ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. വളരെ പ്രത്യേകമായി രോഗികളായവര് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಬಂದವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. കർത്താവിൻ്റെ ശരീരരക്തങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രോഗാവസ്ഥയെയും സമർപ്പിക്കാം. ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರ ರಕ್ತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. നമ്മുടെ എല്ലാ സഹനങ്ങളെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യേ അങ്ങുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഈശോ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ಎರಡೋ ಮೂರೋ ಜನ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿದರೆ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യം ഈ അൾത്താരയിൽ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯವಿದು. യോഗ്യതയോടുകൂടി ഈശോയുടെ ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಯೋಗ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ നിയോഗങ്ങൾ, കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഈശോയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചേ. ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ബലി നമുക്കൊന്നു ചേർന്നർപ്പിക്കാം. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit
be with you all. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. ഈശോയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಪ್ರಭುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. അയോഗ്യതയോടുകൂടി യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നാണ് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ಅಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಕೂಡದು ಎಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. കർത്താവേ, അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും എന്നോട് പൊറുക്കണമേ എന്നപേക്ഷിക്കാം. ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಭುವೇ, ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗದೆಯೂ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ ಎಂದು. അയോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനെതിരായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയുമാണ്. ಅಯೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಿದೆ. ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. ದೇವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. മനുഷ്യരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. ಮನುಷ್ಯನು ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ വൈരാഗ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ബലി അർപ്പിക്കരുത്, ആദ്യം അവനോട് രമ്യതപ്പെടണമെന്നാണ് വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ಯಾರಲ್ಲಾದರೂ ಕೋಪ, ವೈರಾಗ್ಯ, ವಿದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಬಲಿ ಅರ್ಪಿಸಕೂಡದು ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಾಗಿ ನೀನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. വെറുപ്പിലും ശത്രുതയിലും കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ದ್ವೇಷ, ಕೋಪ, ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ പ്രഭുವನ್ನು പ്രസാദിപ്പിಸಲು സാധ്യവില്ല. അനുരഞ്ജനത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനുരഞ്ജന സന്താനದ ആ കൃപೆಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ദൈവവുമായി നമ്മൾ അനുരഞ്ജനപ്പെടുക. ಮೊದಲು ದೇವರಾಗಿ ನಾವು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. മനുഷ്യരുമായി നമ്മൾ അനുരഞ്ജനപ്പെടുക. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. അനുരഞ്ജനപ്പെടുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് സമൃദ്ധമായി ഒഴുകുന്നത്. ನಾವು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಗಿದೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ക്ഷമിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനുമുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಕ್ಷಮಿಸಲು, ಪ್ರೀತಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅವರು ಆಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಕರಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us pray. Almighty, ever-living God, increase our faith, hope, and charity, and make us love what you command, so that we may merit what you promise. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. ಆಮೆನ್. ಎಫೆಸಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ವಾಕ್ಯ 19ರಿಂದ 22 ತನಕ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪರಕೀಯರು ಪರದೇಶಿಗಳೂ ಆಗಿರದೆ ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಹಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರ ಮನೆತನದವರು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೇಷಿತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಾಕಿದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಈ ತಳಹದಿಯ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು. ಇಡೀ ಕಟ್ಟಡವು ಅವರನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಮಂದಿರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇತರರೆಲ್ಲರೊಡನೆ ದೇವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅವರಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ, ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದಾವೀದನಂತೆ ಕುಣಿಯುವೆನಾ. ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ
ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ, ಈ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ಸೇರುವವರೆಗೂ. ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಸ್ತುತಿಸುವೆನಾ, ದೇವಾ ಜಪಿಸುವೆನಾ. ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Hallelujah, 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 Hallelujah. The Lord be with you. And and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke, Glory to you, O Lord. chapter 6, verses from 12 to 19. In those days, Jesus went out to the mountain to pray, and all night he continued in prayer to God. And when day came, he called his disciples and chose from them 12, whom he named apostles: Simon, whom he named Peter, and Andrew his brother, and James and John, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Simon, who was called the Zealot, and Judas the son of James, and Judas Iscariot, who became a traitor. And he came down with them and stood on a level place with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirits were cured. And all the crowd sought to touch him, for power came out from him and healed them all. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Praise Lord Jesus Christ. Please be seated. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രിയരേ, നമ്മൾ ಕೇಟ ವಚನಭಾಗಂ ನಾವು ಆಲಿಸಿದಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಲೂಕಾയുടെ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായം, ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12 മുതൽ 19 വരെയുള്ള തിരുവചന ഭാഗങ്ങളാണ്. 12ರಿಂದ 19 ತನಕ ಇರುವ ವಾಕ್ಯಗಳು. വചനം കേൾക്കുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും വചനം വായിക്കുകയും വചനത്തോടുള്ള
താല്പര്യം വളർത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ಕಾര്യം. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸೋದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ. ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും വചനം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ಯಾವ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಓದುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തികളാണോ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിന് അനുകൂലമായ സന്ദേശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തലുകളും ദൈവം നൽകും. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಯವಾಗಿರಲಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನುಡಿಗಳನ್ನು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചനത്തിലൂടെ ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನದಾಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ദൈവം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയല്ല, മറിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ದೇವರು ಯಾರ ಮೇಲೆಯೋ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തികളെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്കറിയുവാൻ സാധിക്കും. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ದೇವರ ಅದ್ಭುತ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ആ ശക്തിയുള്ള ദൈവത്തോടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ಆ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു, ഈശോ പേര് ചൊല്ലി ഏതാനും പേരെ വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ಇಂದಿನ ಸುವಾರ್ತೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಯೇಸು ಅನೇಕರನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. എത്ര പേരെയാണ് ഈശോ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചത്? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದದ್ದು? എത്ര പേരെയാണ് ഈശോ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചത്? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಯೇಸು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದರು? 12. 12. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആ 12 പേരുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ? ಆ 12 ಮಂದಿಯ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ഈ 12 പേർ ഈശോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ്. ಈ 12 ಮಂದಿ ಯೇಸು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ഈശോ പേര് ചൊല്ലി സ്വന്തമാക്കിയ വ്യക്തികളാണ് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ. ಯೇಸು ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೆದು ತನ್ನವರಾಗಿಸಿದಂತಹ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ആ 12 പേരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ನೋಡಿ, ಈ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿರಬೇಕು. ഇനി 12 പേരുടെ പേരുകൾ പഠിക്കാനുള്ള ഓർമ്മശക്തി ഇപ്പോൾ എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ, ಈಗ 12 ಮಂದಿಯ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುವವರು ഒരു 3 പേരുടെയെങ്കിലും പേരുകളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം. ಒಂದು 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನಾದರೂ ಕಲಿತಿರಬೇಕು. കാരണം അവരുടെ മധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ಕಾರಣ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
നിങ്ങളുടെ പേരിന് കാരണഭൂതയായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധൻ്റെയോ വിശുദ്ധയുടെയോ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂತಹ ಸಂತರ ಹೆಸರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? നിങ്ങൾക്കറിയോ? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കണം. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേരി എന്ന് പേരുള്ളവരുടെയൊക്കെ മാമോദീസ പേര് മറിയം എന്നായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೇರಿ ಅಂತ ಈ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಹೆಸರು ಇರುವವರಿಗೆ ಮರಿಯಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇಡುತ್ತಾರೆ. നിങ്ങൾ ചിലരുടെയെങ്കിലും പേരുകൾ മാമോദീസയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അതേ പേര് തന്നെയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ಕೆಲವರು ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശുദ്ധന്റെയോ വിശുദ്ധയുടെയോ പേരുകളായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ಯಾವುದಾರು ಒಬ್ಬ ಸಂತರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. അതൊരു പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാരായ മത്തായിയുടെയോ പീറ്ററിൻ്റെയോ ആന്ത്രയോസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറിയത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേരുകളായിരിക്കാം. ಅದು ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಾಯಿ, ಆಂದ್ರೆ, ಯಾಕೋಬ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮರಿಯ ಇವರ ಹೆಸರಿರಬಹುದು. നിങ്ങളുടെ പേരിന് കാരണഭൂതരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധനോ വിശുദ്ധയ്ക്കോ ഒരു തിരുനാളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയോ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣದೂತರಾದಂಥ ಆ ಸಂತರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? എന്നാണ് ആ തിരുനാൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ಆ ಸಂತರುಗಳ ಹಬ್ಬ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോടോ മരുമക്കളോടോ ചോദിച്ച് നിങ്ങളത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ನಿಮ್ಮ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಕಾದವರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ഹോംവർക്ക് ഞാൻ തരികയാണ്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. നിങ്ങളുടെ പേരിന് കാരണഭൂതരായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്റെയോ വിശുദ്ധയുടെയോ തിരുനാൾ എന്നാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂತಹ ಆ ಸಂತರುಗಳ ದಿನ, ಅವರ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಯಾವ ದಿನವೆಂದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തൂ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ഇനി അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാനുള്ള അനുവാദം ഞാൻ തരികയാണ്. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರಲು ಬರುವ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടുകിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക, ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ನೀವು ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ, ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ട. നമുക്ക് പല വഴികളുണ്ട് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನೆದು ಯಾರು ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. പ്രായമായവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മക്കളോടോ മരുമക്കളോടോ അയൽപക്കത്തുള്ളവരോടോ ചോദിക്കുക. ಪ್ರಾಯವಾದವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದರೆ ನೆರೆಕರಿಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಬಹುದು. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനേകം വഴികൾ നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವೆ. നമ്മൾ പറയും, എനിക്കാരുമില്ല, എനിക്ക് ആരോട് ചോദിക്കാനാ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ಒಂಟಿ, ನಾನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಲಿ ಎಂದು. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത്. ಯಾವತ್ತೂ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳಬಾರದು. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനേകരുടെ സഹായകനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പലരെയും നമുക്ക് തരും. ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ಆಶಿಸಿದರೆ ಹಲವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ.
ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടും, എനിക്ക് ഒരു വഴിയില്ല, എൻ്റെ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന്. ಕೆಲವೊಂದಿನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ನಂದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ, ಏನು ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ. അത് മാനുഷികമായി മാത്രം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു തെറ്റായ ചിന്തയാണ്. ಮಾನುಷಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಚಿಂತನೆ ಅದು. ഒരു വഴി അടയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയല്ല വേണ്ടത്. ಒಂದು ಮಾರ್ಗವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವಾಗ ನಾವು ಆಗನೇ ನಾವು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ഒരു വഴി അടഞ്ഞാലും പല വഴികൾ അടഞ്ഞാലും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു തരുന്നവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ಒಂದು ದಾರಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರು, ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವನು. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಾರದು. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാ സമಸ್ಯೆಗಳು പരിഹാರವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲದಂತ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ വന്ദനേ, യേശുവേ വന്ദനേ, യേശുവേ ആരാധന, ആരാധന, യേശുവേ മഹിമേ, യേശുവേ മഹിമേ, യേശുവേ കൃതജ്ഞതേ, യേശുവേ വന്ദനേ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ 12 ശിഷ്യന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 12 ಮಂದಿ ಪ್ರೇಷಿತರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ, ഒരു വലിയ കാര്യം ഈശോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ, ഈശോ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ്, ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ഈശോ പിതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಿತನಾದ ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപാണ് ഈശോ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്പസമയമല്ല ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು, മണിക്കൂറുകളോളം ഈശോ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ഈശോ രാത്രിയിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, പകല് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശക്തി രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കിട്ടും. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುವುದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. കാരണം എന്താണ്? ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? രാത്രിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವುದು? രാത്രിയിൽ സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് സുഖനിദ്രയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. കാരണം സുഖകരമായി കിടന്നുറങ്ങുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಸುಖಕರವಾದ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಬೇಕು. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സുഖകരമായ ഉറക്കത്തെ അവഗണിച്ച് ത്യാഗത്തോടുകൂടി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് അനുഗ്രഹമുണ്ട്, അഭിഷേകമുണ്ട്. ಆ ಸುಖಕರವಾದ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅನುಗ್ರಹದಾಯಕವಾದುದು. എന്നുവെച്ച് രാത്രിയിൽ പൂർണ്ണമായി എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹೊತ್ತು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. രാത്രിയിൽ ഉറക്കം കിട്ടാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചൊന്ന് അപേക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും. ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. അല്പം ത്യാഗത്തോടുകൂടി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ത്യാഗത്തിന് ദൈവം ഉത്തരം തരും.
ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ಯಾಗ ಅನುಭವಿಸಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അതിരാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ത്യാഗത്തോടുകൂടി ദേവാലയത്തിൽ പോയി പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഭിഷേകം എന്ന് പറയുന്നത് വേറിട്ട ഒന്നാണ്. ಮುಂಜಾನೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೆ ಅದರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೇ ಬೇರೆ. എനിക്ക് വേറൊരു പണിയും ഇല്ലെങ്കിൽ, എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ അളവ് കുറയും. ನನಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದರೆ ನಾನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. എൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ജോലി ഭാരങ്ങൾക്കിടയിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മളിലേക്ക് ജ്വലിക്കുന്നത്. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೇ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളിൽ എത്ര പേര് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവത്തോട് ആലോചന ചോദിക്കാറുണ്ട്? ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ദൈവമേ എന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചേക്കണേ എന്ന്. ಹಲವು ಬಾರಿ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೋಡಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ನಾವು ಕೇಳುವುದು, ದೇವರೇ ಅದು ನಮಗೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് കഴിവുണ്ട്, എനിക്ക് ചെയ്യാനറിയാം, എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അറിയാം എന്നുള്ള തെറ്റായ മിഥ്യാബോധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ಇಂತಹ ಚಿಂತೆಗಳು ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಇಂತಹ ಚಿಂತೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು. ഈശോ ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ പ്രാർത്ഥിಸಿದ್ದು, പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ആരായുകയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ದೇವರ ಇಷ್ಟವೇನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല, ദൈവം നമ്മെ വഴി നടത്തും. ಹೀಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വചന സന്ദേശത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ಈ ವಾಕ್ಯದ ಸಂದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವಾಯಿತು? പല കാര്യങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വചന വ്യാഖ്യാനം ശ്രവിച്ചത്. ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಆಲಿಸಿದ್ದು. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാമോ? ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾ? നിങ്ങൾക്കാർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കേ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? ಇನ್ನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ? പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ?
ത്യാഗത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രവിക്കുകയുണ്ടായി. ನೋಡಿ, ತ್ಯಾಗಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. നമ്മുടെ പേരിന് കാരണഭൂതരായ വിശുദ്ധരുടെ മാധ്യസ്ഥം അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣದೂತರಾದ ಆ ಸಂತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഇരുകരങ്ങളും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുക. ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് അപേക്ഷിച്ച് ನಮ್ಮ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಹೃದಯವನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. നമ്മുടെ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ക്ലേശങ്ങളെയും അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ರೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. വചനം കേൾക്കുവാനുള്ള ശക്തി തരണമേ എന്ന് ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. വചനത്തിന്റെ അഭിഷേകം എന്നിൽ നിറയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ദൈവവചനത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Hallelujah, 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 Mighty power of Lord Jesus Christ. Anoint us, Lord Jesus. Anoint us, Lord Jesus. Power of Jesus. Power of Jesus come upon us. Power of Jesus come upon us. Heal us, Lord Jesus. Heal us, Lord Jesus. Heal us, Lord Jesus. Hallelujah. Heal, 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 heal. Heal, 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 heal. Heal, 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 heal. Mighty power, power, power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pavitra Alma, Pavitra Alma. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anoint Lord Jesus, anoint Lord Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mogan makapulita Winginta chatukita Patkamuji bukshita Jesu makapulita Mogan makapulita Chatogita Patkamuji bukshita Jesu Satana Katidukin Burdana Sumyakulo Matana Sumakaunina
Cimriin kangal zatana Kangal Satana Kau tindukan berdana Tidukin Murtana Suamiaku lo mardana Kulo Matana Kaisma kaunena Jesus, 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 Jesus. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Let us pray. Look, we pray, O Lord, on the offerings we make to your majesty, that whatever is done by us in your service may be directed above all to your glory, through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father, most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your word, through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for your holy people. He stretched out his hands as he enjoyed his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so, with the angels and all the saints, we declare your glory, as with one voice we acclaim. Service marto Sargani somsa perla tuja Oi Baba Sargi tukaje Sargi tukaje Service poraje navi Takaje Om Sargi Dukaje Om Sargi Dukaje. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that we may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you."
In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith, we proclaim your death, O Lord, and profess resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Pope Francis, our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പവിത്രാത്മര അഭിഷേകಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു നിറയണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ഓ പവിത്രാത്മരേ, നನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ശിഷ്യന്മാരിൽ നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಂತಹ പവിത്രാത്മരേ, ನಮ್ಮನ್ನು ശക്തിಪಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരദാന ഫലങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ವರದಾನ ಫಲಗಳ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം തുറക്കട്ടെ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ഓ കർത്താവേ,
ಓ ಪ್ರಭುವೇ, ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿರಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿರಿ. ഞങ്ങൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകണമേ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ഞങ്ങളുടെ വേദനകളിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ. ವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು. ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണമേ. ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು. ഓ ഈശോയേ, ಓ ಯೇಸುವೇ, എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. എന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ. ನನ್ನನ್ನು സൗಖ್ಯಪಡಿಸಿರಿ. എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ನನ್ನನ್ನು ശുദ്ധീകരിಸಿರಿ. ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ಓ പവിത്രാത്മരೇ, ഞങ്ങളിൽ വന്നു നിറയണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ಕರವೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಹಲ 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 ಹಲ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೇ, ಯೇಸುವೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. പവിത്രയാത്മാ, ಆವನಾತ್ಮರೇ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆವನಾತ್ಮರೇ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು, ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆರಾಧ ದೇವರೇ, ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆರಾಧ ದೇವರೇ, ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಆತ್ಮರೇ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. കൈകൾ ഉയർത്തി കൈകളടിച്ചേ. ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು. ನುಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಇಳಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ನೀಡೆಮಗೆ. ಮುಳ್ಳುಗಳು ಮುಳ್ಳು ಪೊದೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು. ನುಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಇಳಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀಡೆಮಗೆ. കരങ്ങൾ താഴ്ത്തി കൈകളടിച്ചോ. ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಕರಗಳನ್ನು ಆತ್ಮರೇ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ, ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರಿ. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಅಪರಾಧ ದೇವರೇ, ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ರೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಶಾಪದ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಅಪರಾಧ ದೇವರೇ, ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಪಾಪದ ಶಕ್ತಿ ದೇವರೇ, ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು. ಅಪರಾಧ ದೇವರೇ, ಅಗ್ನಿ ಕಳಿಸು.
ಯೇಸು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those trespass against us. And lead us not temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power and the glory reveals now and forever. Lord Jesus Christ, who said to the apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काप देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काप देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची शांती. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body of Christ keep me safe for eternal life. The body of Christ.
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സന്തോഷത്തോടെ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറയാവോ? ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಲ್ಲೆಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാം. ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಯೇಸು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ. യേശുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന ആത്മീയ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ശക്തിയും ബലവുമാണ്. ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಆಹಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. പല വിശുദ്ധരുടെയും ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ಅನೇಕ ಸಂತರುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರ ಮತ್ತು ರಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. യേശുവിൻ്റെ ശരീരം സ്വീകരിച്ച അവരിൽ പലരും ദിവസങ്ങളോളം മണിക്കൂറുകളോളം മറ്റൊന്നും കഴിക്കാതെ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ്. ಈ ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೇರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದೇ ಇದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നിയോഗങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲಿಗಾಗಿ ಅನೇಕರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിയോഗങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ ബലിയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೇಳಿದವರ ಆ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ ഹല്ലേലൂയ ಹಾಲೆಲೂಯ. സമാപന ആശീർവാദത്തിനായി നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ. Let us pray. May your sacraments, O Lord, we pray, perfect in us what lies within them, that what we now celebrate in signs we may one day possess in truth through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is entered. Thanks be to God. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ಇವತ್ತು ಹೊಸಬರಿ ಯಾರಾದರೂ ಈ ದಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಇದ್ದರೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಕೊನಿ ನೋವಿಂತ ಆಸ್ ರೀತಿ ರೇಖಾ ಇಲ್ಯಾಸದಲ್ಲ एक 2 तेगा 4 जण 500 जण ओके टोटल 10 जणांच्या वैरसात एक तळिय पेटून तांकां आमी स्वागत का चप्पाळे तटून ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರುತ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಹಾಗೂ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 25ನೇ ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನವೆಂಬರ್ 25th 25ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಸಜ್ಜಿದ್ ಜೋಸಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ತನಕ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇತರರಿಗೂ ಕೊಡಿ, ಇತರರಿಗೂ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಾಲೆಲೂಯ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ 4 ದಿವಸದ
ಜ್ಞಾನಕೂಟ ಇದೆ ಡಿವೈನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಲ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ 13 ತಾರೀಕಿನಂದು ನವೆಂಬರ್ 13 ತಾರೀಕಿನಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತದೆ. ಅದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಟ್ರೀಟ್. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಕಿ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಫಾದರ್ಗಳು ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಅಲ್ಬನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಫಾದರ್ ಸಿರಿಲ್ ಲೋಬೋ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿ ರಾಜ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಹಾಸನದಿಂದ ಬ್ರದರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಾವು ಕೆಲವರು ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ, ಈ ತಂಗು ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀವು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆನಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ ಧ್ಯಾನಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೋರ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾಡ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆನಂದರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನಕೂಟ ನಡೆಸಿದ ಫಾದರ್ ಚೌಲೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಆದ ಮೇಲೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಲಿಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಹಾಲ್ನ ಹಿಂದುಗಡೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ರಸೀದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಬೈಬಲ್ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ, ಮಲಯಾಳಂದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ಗಳು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 680 ಮೇಲಕ್ಕಿಂತ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಿರಬ ಬರೆ ಕಲ ಬರೆದಾಗ ಶಂದರ ಬರೆ ಕರಬಲರ ಕಲ ಜೀಸ 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 ಜೀಸ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hirabari Kalvarega Shandarabari Karbalera Kal Jesus. Thank you, Jesus. Bless them abundantly, Lord Jesus. Open your heaven and pour out your spirit right now. In the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hirabari Kal Jesus, 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 Jesus. ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಪೋಟ ದಿವಾನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೆ ಸಾಕಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೆ ಸಾಕಯ್ಯ. ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು యేసయ్య, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರುವೆ యేసయ్య. ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು యేసయ్య, ಎಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇರುವೆ యేసయ్య. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೆ ಸಾಕಯ್ಯ,
ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೇ ಬಾಧೆಗಳೇ ಬಂದರು, ತೊಂದರೆ ಆದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವೂ ಬಂದರು, ನಷ್ಟವೂ ಆದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಬಾಧೆಗಳೇ ಬಂದರು, ತೊಂದರೆ ಆದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ, ನಷ್ಟವಾದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಬಾಳನು ಕಿಂದಾದರು, ಅಡವಿ ಪಾಲಾದರು, ಅಲೆಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಿದರು, ಆಸೆ ಮುರಿದರು. ಬಾಳನೌಕೆ ತುಂಗಾದರು, ಅಡವಿ ಪಾಲಾದರು, ಅಲೆಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಿದರು, ಆಸೆ ಮುರಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ. ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು ಏಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇರುವೆ ಏಸಯ್ಯ. ಈ ಜಗದೊಳು ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕೃಪೆ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಜಯಿಸಬಲ್ಲೆವು. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತಾ, ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಅವರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಆ ಯೇಸುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಾನಸಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ನಾವು ವಾಸಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಈ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಬರಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿ. ರೋಗಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಕಡಿದೊಪ್ಪಿಸಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ಮಹತ್ವ ಈ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇರುವಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮಗೆ ಜಗರಿಯಾಗುವುದೇ
ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನೆರಳೇ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಸಾಕಯ್ಯ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ, ഇരുകരങ്ങളും ഈശോയിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ಎರಡೂ ಕರಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. വിശ്വാസದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. കർത്താവായ ഈശോ നമ്മളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഭുവാದ യേಸು ನಮ್ಮನ್ನು സൗഖ്യಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രോഗമേഖലകളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ഈശോ നമ്മളെ സ്പർശിക്കട്ടെ. യേಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ. രോഗപീഠകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകട്ടെ. രോഗದ പീഡകൾ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. അന്ധകാര ശക്തികൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകട്ടെ. അന്ധകാര ശക്തികൾ നമ്മನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകട്ടെ. പവിത്രാത്മರ അഭിഷേക നമ്മിൽ ഹരിದು ಬರಲಿ. ഓ കർത്താവേ, ഓ പ്രഭുവേ, ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿರಿ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടണമേ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿರಿ. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರೀಕರಿಸಿರಿ. യേശുവേ നന്ദി. യേശുവേ ವಂದನೆ. യേശുവേ സ്തുതി. യേശുവേ സ്തുതി. യേശുവേ ആരാധന. യേശുവേ ആരാധನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുനാമത്തിൽ, 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 യേശുനാമത്തിൽ എല്ലാ പൈശാചിക പീഡകളും, എല്ലാ പൈശാചിക പീഡകളും, തിന്മയുടെ ദുഷ്ടശക്തികളും, ദുഷ്ടശക്തികളും വിട്ടുപോകട്ടെ. നിಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಲಿ. യേശുനാമത്തിൽ, യേശുനാമದಲ್ಲಿ രോഗശാന്തികൾ, രോഗശാന്തിಗಳು, അത്ഭുതങ്ങൾ, അത്ഭുതಗಳು, അടയാളങ്ങൾ, ഗുരുത്തുಗಳು ഉണ്ടാകട്ടെ. ഉണ്ടാകಲಿ. ഓ കർത്താവേ, ഓ പ്രഭുവേ, ഓ കർത്താവേ, ഓ പ്രഭുവേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ അവിടുന്ന് കടന്നു വരണമേ. ನೀವು ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ. യേശുവേ, യേശുവേ, ഓ കർത്താവേ, ഓ പ്രഭുവേ, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വിശ്വാസದೊಂದಿಗೆ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ഞങ്ങളുടെ ನಮ್ಮ
ರೋಗಪೀಡೆಗಳಿಂದ ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳಿಂದ ഞങ്ങളുടെ ನಮ್ಮ രോഗപീഡകളിൽ ರೋಗಪೀಡೆಗಳಿಂದ ഞങ്ങളെ ನಮ್ಮನ್ನು വിടുവിക്കണമേ, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ, വിടുവിക്കണമേ. ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರಿ. ഈശോയെ, യേശുവേ, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ഓ കർത്താവേ, ಓ ಪ್ರಭುವೇ, അവിടുന്ന് ഇടപെടണമേ. ನೀವು ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ. യേശുവേ, യേശുവೇ, എന്റെ ശരീരത്തിൽ ನಮ್ಮ ശരീരವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು രോഗപീഡകളെയും ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು അവിടുന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവೇ ವಂದನೆ, യേശുവേ ആരാധന, യേശുവೇ ಆರಾಧನೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീയെ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹಿಡಿದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು സുഖപ്പെടുത്തിയ കർത്താവേ, ಗುಣಪಡಿಸಿದಂತ ಯೇಸುವೆ, 12 വർഷമായി 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ രക്തസ്രാവം പിടിപെട്ട് ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಹಿಡಿದ രോഗപീഡയിലായിരുന്ന ರೋಗದ ಪೀಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ അവിടുത്തെ മകളെ ಅಲ್ಲಿನ ಮಗಳನ್ನು സുഖപ്പെടുത്തിയ കർത്താവേ, ಗುಣಪಡಿಸಿದಂತ ಪ್ರಭುವೇ, 38 വർഷമായി 38 ವರ್ಷಗಳಿಂದ രോഗപീഡയിലായിരുന്ന ರೋಗ ಪೀಡೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದ തളർവാദ രോഗിയെ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ರೋಗಿಯನ್ನು സുഖപ്പെടുത്തിയ കർത്താവേ, ಗುಣಪಡಿಸಿದಂತ ಪ್ರಭುವೇ, അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തിയ കർത്താവേ, ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿದಾನ ಕೊಟ್ಟ ಯೇಸುವೆ, ബധിരനെ സുഖപ്പെടുത്തിയ കർത്താവേ, ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದಂತ ಪ್ರಭುವೇ, അവിടുത്തെ വചനമയച്ച് ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, അവിടുത്തെ ശക്തി അയച്ച് ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, അവിടുത്തെ ബലത്താൽ ನಿಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿರಿ. ഈ തിരുവൽത്താരയിൽ ಈ ಪವಿತ್ರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ഒരപ്പമായി ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ಇಳಿದು ಬಂದಂತಹ ജീവിക്കുന്നവനായ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆಂದು ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. രോഗപീഡകളിൽ നിന്ന്, ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳಿಂದ, ശാരീരികമായ രോഗപീഡകളിൽ നിന്ന്, ಶಾರೀರಿಕವಾದ ರೋಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ, ആന്തരികമായ മുറിവുകളിൽ നിന്ന് ಆಂತರಿಕವಾದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ഞങ്ങളെ സുഖപ്പെടുത്തണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ. ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿರಿ. യേശുവേ, ಯೇಸುವೆ, അവിടുന്ന് ഇടപെടണമേ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ. ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ രോഗപീഡകളിൽ നിന്ന് ರೋಗದ ಪೀಡೆಗಳಿಂದ ഞങ്ങളെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമേ. ನಮ್ಮನ್ನು സൗഖ്യಪಡಿಸಿರಿ. ഈശോയെ, ಯೇಸುವೆ, അവിടുന്ന് എന്നെ ನಮ್ಮನ್ನು സുഖപ്പെടുത്തണമേ, ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ, സ്പർശിക്കണമേ. ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿರಿ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വരമുയർത്തി സ്തുതിക്കട്ടെ. ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಸ್ವರ ಎತ್ತಿ ಕರೆಯಿರಿ. ಯೇಸುವೆ, 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 ಯೇಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೆ, 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 ಯೇಸುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ, ಯೇಸುವೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ, ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചേ. കരಗಳನ್ನು തട്ടുತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് കൈകളടിച്ചേ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ഒരുമിച്ച് ഒരുമയോടെ സ്നേഹത്തിൽ കൈകളടിച്ചേ. ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿರಿ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ഓ യേശുവേ, ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ನಾ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವ
ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಕರಗಳೆತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಬೇಗೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ಅವಿಗನ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ಅನಿಲನ ಹಾಗೆ ಸಾಧನೆ ಬಗೆಯಲು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ಅವಿಗನ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ಸಂತೋಷ ಬಂದರು ಸಂತಾಪ ಬಂದರು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ಸಂತೋಷ ಬಂದರು ಸಂತಾನ ಬಂದರು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ. ಪ್ರಸಿದ್ಧರಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ತೊರೆದು ನಿಂದಿಸಿ ಹೋದರು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ಪ್ರಸಿದ್ಧರಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ಎಲ್ಲರೂ ತೊರೆದು ನಿಂದಿಸಿ ಹೋದರು ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ವೈರಿಗಳ ಎದುರೇ ಜೀವವ ಮರೆತು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ವೈರಿಗಳ ಎದುರೇ ಜೀವವ ಮರೆತು ನಾ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ. എല്ലാവരും ശക്തിയോടെ കൈകളടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കേ. എല്ലാവരും കരകൾ തട്ടുത്ത ശക്തിയൊന്നിಗೆ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿ വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദത്തോടെ കൈകളടിച്ചേ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಿರಿ ದೇವರಿಗೆ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ
ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ യേശുവേ. ഓ കർത്താവേ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ആശീർവാദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲೂರು. ಕೊಡುವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ നമ്മെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದಿನ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും ഓരോ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെയും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ಈ ಶುಶ್ರೂಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಶುಶ್ರೂಷಕರು ಮತ್ತು